여러분 안녕하십니까? 신혜영 TV입니다. 사피엔스 직독 직해 438번째 시간입니다. 첫 문장입니다. The belief in the growing global pie eventually turned revolutionary. The belief. 자, 맨 앞에 명사가 나왔죠? 주어일 가능성이 높습니다. 신념. 그런데 in the growing global pie. 성장하는 세계 파이에 대한, 그렇죠? 세계 파이가 성장하는, 세계적으로 성장하는 파이에 대한 이런 믿음은, 파이가 세계적으로 성장해야 된다는 이러한 믿음은 eventually, 결국 turned, 되었습니다. 바뀌었습니다. 동사입니다. 바뀌었다. 뭐가? evolution, revolution, 혁명, revolutionary, 혁명적인 것이, 혁명적인 것. 혁명이 되었습니다. 혁명으로 바뀌었습니다. 그게 바로 혁명적인 아이디어였다. 이런 얘기입니다. The belief in the growing global pie eventually turned revolutionary. 약간 의역을 하면 이 세계 시장 파이가, 세계적인 파이가, 먹거리 파이 시장 성장한다고 하는 그러한 믿음은 결국은 바뀌었다. 혁명적인, 혁명으로 바뀌었다. In 1776, the Scottish economist Adam Smith published The Wealth of Nations, probably the most important economics manifesto of all time. 여러분도 잘 아시는 얘기가 나왔네요. In 1776, 1776년에 하나의 덩어리입니다. 그 다음에 The Scottish economist Adam Smith. 자, 스코틀랜드의 경제학자 아담 스미스가 주어입니다. 스코틀랜드 영국이죠. 아담 스미스가 아담 스미스 여러분 잘 아시죠? 아담 스미스 published 이 명사입니다. 발간했다. 책을 펴낸 겁니다. The Wealth of Nations 국가의 부 이게 국부론입니다. 국부론. 국부론이라는 책을 펴냈습니다. 아마도 probably 아마도 the most important 가장 중요한 important는 최상급을 만들 때 importantist 이게 아니라 the most란 the more, the most 이렇게 붙입니다. more, most 그래서 가장 중요한 경제학의 manifest 자, manifesto는 성명서 여기 나오죠. 선언문, 성명서, manifesto가 성명서, 선언서입니다. 모든 시대에 우리 모든 시대에 그러니까 역사상 가장 중요한 경제학적인 선언서 선언서로 probably 아마도로 여겨지는 이 정도죠. 그 책이 지금까지도 고전 중에 고전으로 추앙받고 있죠. 아담 스미스의 국부론. In 1776, the Scottish economist Adam Smith published The Wealth of Nations, probably the most important economics manifesto of all time. In the 8th chapter of its first volume, Smith made the following novel argument. When a landlord, a weaver, or a shoemaker has greater profits than he needs to maintain his own family, he uses the surplus to employ more assistants in order to further increase his profits. 네, 문장이 좀 긴데요. In the 8th chapter, 8장에서 한 덩어리죠. Of its first volume, 첫 권,
첫 번째 볼륨은 책의 권입니다. 제1권의 제1권의 8장에서 스미스는 주어죠. 아담 스미스는 만들었습니다. 동사죠. The following novel argument. 다음에 있는 이 콜론 다음에 나오는 novel argument. novel은 novel 그래서 소설이란 뜻도 있지만 형용사로 하면 신선한, 새로운 이런 뜻도 있습니다. 그래서 새로운 주장을 펼쳤습니다. make를 쓰는 이때 make argument. when 어떤 때 the following argument는 make의 목적어죠. made의 목적어. 때 a landlord는 지주입니다. 지주. the weaver는 직조공입니다. 직조공, 뭘 짜는 사람. and or shoemaker, 그 구두 수선공이 그게 요 when 문장에서의 주어죠. 이것은 블라블라, 즉 소대장, 뭐를 이끄는, 저를 이끄는 소대장 역할을 합니다. 지주, 직조공, 구두 수선공이 가졌을 때 뭘 가져요? 더 많은 이익을. 뭐뭐보다 he needed, 그가 필요한, 유지하는데, 그 자신의 가족을 유지하는데 필요한 것보다 더 많은 이익을 얻었을 때, 이게 뭐예요? 잉여 이익이죠. 잉여 이익. 잉여 생산물, 잉여 이익. 그들입니다. 그는 각각을 나타내는 거죠. 지주나 직조공이나 수선공, 그는 이용할 것입니다. uses. 그 surplus가 바로 잉여물입니다. 잉여물을 어디에? 고용하는데, to employ, 고용하는데, 더 많은 조수를 고용하는데, 그 잉여 생산물, 잉여 이익을, the surplus가 잉여 이익입니다. 잉여금이죠. in order to, 뭐뭐 하기 위하여. 뭐 하기 위해서? further increase, 더 많은 증가. 그의 이익을 더 많이 늘리기 위해서 더 많은 조수를 고용할 것이다. 이런 얘기입니다. In the 8th chapter of its first volume, Smith made the following novel argument. When a landlord, a weaver, or a shoemaker has greater profits than he needs to maintain his own family, he uses the surplus to employ more assistants in order to further increase his profits. 다음 문장입니다. The more profits he has, the more assistants he can employ. 네. The more profits. 자, the more죠. 더 많이. The more. 그래서 그가 이 주어입니다. 그가 동사 가진다 이익을. 그가 이익을 더 많이 벌면 벌수록 그는 he can employ 동사죠. 고용할 수 있다. 무엇을? 조수를 더. 돈을 더 많이 벌면 벌수록 조수를 더 많이 고용할 수 있다. 지금 아담 스미스의 주장입니다. The more profits he has, the more assistants he can employ. It follows that an increase in the profits of private entrepreneurs is the basis for the increase in collective wealth and prosperity. 네, it follows. 뒤따르게 된다 이런 뜻이죠. 뒤따르게 된다. 그것은 뒤따르게 된다. That 블라블라
그 결과 그렇게 된다 이런 뜻입니다. It follows that은 that 이끌죠. D를 an increase 증가 in the profit 이익 of private entrepreneur 개인 기업체 사기업체의 이익이 증가한다는 것은 여기까지가 주어죠. 사기업체의 이익이 증가한다는 것은 이게 동사입니다. 이 블라블라 속에서 기초가 된다. The base 기초가 된다. 이익을 위한 이게 보호죠. 보호. 이익을 위한 기초가 된다. 증가를 위한 collective wealth, prosperity. 자, 집단적인 부유한 부 그리고 번영. 집단적인 부와 prosperity는 번영입니다. 번영의 증가를 위한 기초가 됩니다. 뭐가? 사기업, 개인 기업이 이익이 늘어난다는 것은 고용이 증가해서 그렇게 된다는 것을 뒤따르게 됩니다. 이렇게 쭉 뒤따라온다 그런 얘기죠. It follows that 이런 것도 한번 알아두면 좋겠죠. 들어보시겠습니다. It follows that an increase in the profits of private entrepreneurs is the basis for the increase in collective wealth and prosperity. 다음 manifesto 선언문 설명서 manifesto 설명서 선언문 the party 그 정당이죠. 정당 우리 뭐 생일 파티하면 파티도 파티지만 사람들이 모여 있는 게 정당이죠. 그 정당은 release는 발표하는 겁니다. release 뭘 어디에 뭘 해방시키다 놓다 또는 발표하다. 그 new manifesto 새로운 선언문을 발표했다. novel은 신선한 새로운 he introduced 그는 소개했다. introduce 소개했다 또는 도입했다. 새로운 접근법을 introduce 소개해서 데리고 왔다. 그래서 도입했다라고 이런 때는 번역하는 것이 더 부드럽습니다. 자, 그러면 다음 보시겠습니다. This may not strike you as very original, because we all live in a capitalist world that takes Smith's argument for granted. 네. 지금은 당연하게 여겨지지만 그때는 혁신적이었다. 이걸 설명합니다. This, 이런 주장은 may not strike 하지 않을지도 모른다. strike는 뭘 치는 거죠. 머리를 치든 누구를 치든 그래서 여기서 번역할 때는 인식되다 다가오다라고 하면 더 낫겠죠. 의역하면 됩니다. 너에게 뭐로서 매우 독창적인 것으로서 머리를 때리지는 않는다. 그러는 너에게 독창적인 것으로서 as very original 독창적인 것으로서 다가오지는 않을지도 모른다. 이렇게 왜냐하면 우리 모두는 live in 속에서 살고 있다. 어떤 capitalist world 자본주의 세계 속에서 살고 있어서 그렇다. That takes Smith's argument for granted. 그것은 블라블라죠. 블라블라. 그것은 여겨진다. 스미스의 주장이 for granted 당연하게 여겨지는 take for grant는 당연하게 여기다라고 하는 하나의 유명한 관용구입니다. take for granted. 스미스의 주장이 당연하게 여겨지는 자본주의 세계 속에 우리가 살고 있기 때문입니다. This may not strike you as very original, because we all live in a capitalist world that takes Smith's argument for granted. 다음입니다.
We hear variations on this theme every day in the news. 우리는 we hear 듣습니다. variation은 변종, 다양한 것들. on this theme every day 매일 한 덩어리죠. every day 매일 in the news 뉴스에서 이것도 덩어리. on this theme 이것도 하나의 덩어리. 덩어리 그렇죠. 이러한 주제에 대한 다양한 것들을 뉴스에서 우리는 매일 듣는다. 그래서 우리는 마비됐다. 머리가 거기에 익숙해진 거죠. 그래서 혁신적으로 안 들린다 이런 얘기입니다. We hear variations on this theme every day in the news. 한 번 더 들어보시죠. We hear variations on this theme every day in the news. news s가 거의 안 들리죠. news 뉴스 이게 아니고요. Yet Smith's claim that the selfish human urge to increase private profits is the basis for collective wealth is one of the most revolutionary ideas in human history, revolutionary not just from an economic perspective, but even more so from a moral and political perspective. 네, 문장이 긴데요. 여러분도 이미 아시겠지만 백그라운드 말씀을 잠깐 드리면 아담 스미스 국부론에서 주장하는 것이 여러 개 있는데 그 중에 가장 중심 사상이 인간은 이기심이 있다. 이기심, 자기 자신의 부를 늘리고자 하는 이기심이 있다. 그리고 경쟁심이 있다. 다른 사람을 이기고 싶은 경쟁심이 있다. 그런 것이 바로 invisible hand, 보이지 않는 손이다. 그래서 수요와 공급은 시장에서 자연스럽게 평형 상태를 이룬다. 그러다 보면 경제가 발전된다. 이게 아담 스미스 국부론의 핵심 내용이지 않습니까? 그런 측면에서 지금 이기심 얘기를 하고 있는 겁니다. 이기심은 좋은 거다 이 얘기입니다. 자본주의에서는. 그래서 인간의 본성에 맞는다 이런 얘기죠. 저도 어느 정도 동의를 합니다. 너무 이타적인 경우는 드물죠. 무조건 끝까지. Yet 그러나 스미스's claim, 스미스의 주장, 스미스의 주장 that 블라블라 무슨 블라블라한 주장 the selfish human 이기적인 인간이 이 속에서의 주어입니다. urge는 그 동사로서는 무슨 동사로서는 재촉하다 이런 뜻이지만 여기서는 이게 동사이기 때문에 여기서는 명사입니다. 그래서 이기적인 인간의 충동은 urge는 충동으로 해석해야 됩니다. 충동은 어떤 충동? increase private profit. 아까 이기심이라고 그랬잖아요. 개인의 이익을 늘리고자 하는 인간의 이기적인 충동은 본능이라고 보면 되겠죠. 충동은 입니다. The basis, 기본입니다. 뭐를 위한 기본이냐 하면 collective wealth, 집단적인 이익을 위한 기본이다 라고 하는 것이 또 동사가 나왔죠. 이게 이제 큰 동사입니다. 하는 것은 하는 그러한 주장은 여기까지가 이게 다 한 덩어리로서의 주어입니다. 주어. 주장은 입니다. 무엇입니까? One of the most 하나입니다. 무슨 하나? 가장 그 혁명적인 아이디어, 혁명적인 생각 중에 하나이다. 인간 역사의 혁명,
인간 역사의 혁명에서 뿐만 아니라 not bad이죠. not bad. Just from the economic perspective, 경제적인 관점으로부터 볼 때뿐만 아니라 but 조차도 더 훨씬 더 도덕적이고 moral and political 정치적인 관점으로부터 볼 때도 볼 때조차도 인간의 역사에 있어서 아주 혁명적인 아이디어, 가장 혁명적인 아이디어 중에 하나이다. 참 문장이 복잡한 것 같지만 이게 본동사입니다. 여기까지가 주어고요. 블라블라블라블라블라 한 것은 가장 혁명적인 아이디어다. 인간 역사의 혁명에 있어서 인간 역사 혁명적인 관점에서 볼 때 경제적으로 뿐만 아니라 정치적, 도덕적으로부터 볼 때도 그렇다. 이런 얘기죠. Yet Smith's claim that the selfish human urge to increase private profits is the basis for collective wealth is one of the most revolutionary ideas in human history, revolutionary not just from an economic perspective, but even more so from a moral and political perspective. 네. 다음입니다. What Smith says is, in fact, that greed is good, and that by becoming richer I benefit everybody, not just myself. 네. What? 스미스가 말하는 것은 여기까지가 하나의 주어이죠. 주어인데 스미스가 무엇을 말했다 해서 무엇이 이 속에 포함되어 있습니다. 골목대장 속에 그 내용도 포함되어 있습니다. 스미스가 말하는 것은 이게 동사입니다. 이 동사도 있지만 이 동사는 이 속에 있는 동사고 이게 이제 큰 동사죠. 사실, in fact 이거는 한 덩어리로서 사실상 이런 뜻이고요. 블라블라입니다. 스미스가 말하는 것은 블라블라야. 뭐냐면 greed, 그 탐욕은 좋은 거다. 참 혁명적이죠. 탐욕이 좋은 거라니. 탐욕이 is good, 좋은 거다. 이게 이기심입니다. 다르게 해석을 하면 이기심은 좋은 거다. 그리고 또 블라블라죠. 블라블라. By becoming richer. 더 부유하게 됨에 의해서 나는 benefit, 이익을 준다. 모든 사람들에게. Not just myself. 나 자신뿐만 아니라 모든 사람에게 이익을 준다. 기가 막히네요. 그래서 마지막 결론이 What Smith says is, in fact, that greed is good, and that by becoming richer I benefit everybody, not just myself. 네, 그래서 마지막 결론이 Egoism is altruism. egoism, 우리 에고이즘이라고 하는데 egoism이죠. 이기주의는 altruism, 이타주의다. 이기주의가 곧 이타주의다. 이기주의는 이타주의의 반대말이죠. 자기 자신만을 위한 게 이기주의고 이타주의는 자기는 돌보지 않고 남의 이익을 위해서 노력하는 게 알트루이즘인데 그게 같은 말이다. 이기주의를 추구하다 보면 곧 그게 이타주의가 된다 이런 뜻이죠. 아담 스미스가 정말 좀 천재적인 학자였나 봅니다. Egoism is altruism. 단어 좀 보겠습니다. strike는 치다인데 특정한 방식으로 인식되다, 다가오다. 여기서는 그렇게 번역을 해야 된다. His speech, 그의 연설이 쳤다. 나의 머리를 뭐로써? 매우 inspiring, 영감을 주는, 감동을 주는 것으로 나를 쳤다. 그러니까 감동시켰다 이런 얘기죠.
그 다음 take for granted는 당연한 것으로 여기다. 그렇죠? We often take clean water for granted. 우리는 깨끗한 물을 당연한 것으로 종종 여긴다. 그렇지만 아프리카 오지에서는 오염된 물을 먹고 굉장히 전염병에 걸리고 막 신장 결석이 생기고 막 그러잖아요. 그다음 urge는 재촉하다, 명사로는 충동. He felt an urge. 그는 충동을 느꼈다. Run away, 도망가고 싶은. Run away는 한 덩어리입니다. 도망가다. 그 다음 altruism, 에고이즘이 반대말은 altruism입니다. altruism, acts of altruism, 이타적인 행동은 준다, 이익을 준다, 사회에. 그렇죠. 남을 위해서 사는 것은 얼마나 좋습니까? 봉사, 자신의 돈이나 시간을 남을 위해서 쓰는 것이 얼마나 숭고한 일입니까? 그게 알트루이즘입니다. 그런데 아담 스미스는 에고이즘이 곧 알트루이즘이라 했으니 또 그 말이 맞아서 그것 때문에 자본주의가 지금 이렇게 흘러가고 있죠. 맞게. 공산주의는 이미 그 허점이 드러났죠. 이렇게 해서 오늘 438번째 사피엔스 시간 마치겠습니다. 여러분 고맙습니다. 구독, 좋아요 클릭해 주시면 더욱 성의껏 콘텐츠를 만들어 보겠습니다. 감사합니다.